Yes, my dear students, in the topic alcohols, phenols and ethers, we completed our discussions on alcohols and phenols. Now let us look at the other type of compounds called ethers. What are ethers? How they are classified and how they will be named. First let us look at what are ethers. Ethers are organic compounds in which oxygen atom is attached to two hydrocarbons. An oxygen atom is flanked in between two hydrocarbons. Such compounds are called ethers. General formula of ethers is ROR, or we can write ROR dash, where R and R dash may be same or different. So this is general formula. Here you see the oxygen atom is bonded to two hydrocarbons. Such compounds are called ethers. Here the functional group of ether is O. Oxygen is the functional group. Next, types of ethers. There are two types of ethers. One is symmetrical ethers, or they are also called as simple ethers. Symmetrical ethers are also called as simple ethers. They are represented by general formula ROR. You see here example, you can clarify the things. CH3OCH3. Here the two alkyl groups are similar. Such compounds are called symmetrical ethers. Can you give one more example? Definitely. C2H5OC2H5. It is a simple ether or symmetrical ether. Okay. Another type is unsymmetrical ethers, or they are also called as mixed ethers. What is this? The general formula itself says ROR dash. You look the example here. CH3O, CH2CH3. Here one methyl group, oxygen, then a ethyl group. Such compounds are called as unsymmetrical ethers, are also called as mixed ethers. Okay, so this is the simple definition of ethers, their general formula and the types. Symmetrical and unsymmetrical are also called as simple ethers and mixed ethers. Okay. Now let us move on to nomenclature of ethers. As usual, there are two systems, that is called common system and IUPAC system. Let us look at the simple ether starting from CH3OCH3. We cannot write simpler than this. So this is a simple ether, CH3OCH3. Common name, how to name this? In common system, this compound is named as, you have to name the two alkyl groups first and then you have to insert the word ether. First alkyl group annu heli, ಆಮೇಲೆ ether ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದನ ಹಾಕಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗ methyl ಮತ್ತೆ methyl ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ, then it is called dimethyl ether. Common name is dimethyl ether. In IUPAC system, IUPAC ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ? Now the oxygen atom is linked to one of the alkyl group. ಇಲ್ಲಿ one of the alkyl group ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು this is called methoxy. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೀತೀವಿ, ಇಷ್ಟನ್ನ ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೀಥೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ IUPAC ನೇಮ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಮೀಥೇನ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು? C2H5O
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈಥೈಲ್ ಈಥರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ IUPAC ನೇಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಗೇನ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಆಕ್ಷನ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಥಾಕ್ಸಿ, ಇದು ಈಥೇನ್. ಸೊ IUPAC ನೇಮ್ ಈಸ್ ಎಥಾಕ್ಸಿ ಈಥೇನ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಈಥರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CH3OC2H5. ನಾವು ಕಾಮನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಮೀಥೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಈಥೈಲ್. ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಈಥೈಲ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಥೈಲ್, ಮೀಥೈಲ್, ಈಥರ್. ಈಥೈಲ್, ಮೀಥೈಲ್, ಈಥರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. IUPAC ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್, ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಓನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಓದಬೇಕು. ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಓದಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಇದರ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಥೇನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ethane. So that is the IUPAC system of naming of mixed ethers. Okay, yes. ಈಗ ನಾನು ಬೆಂಜಿನ್ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ C6H5OCH3, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಾಮನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಾದ್ರೆ ಇದು ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇದು ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅಗೇನ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೀಥೈಲ್, ಫಿನೈಲ್, ಈಥರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೀಥೈಲ್, ಫಿನೈಲ್, ಈಥರ್. IUPAC ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಓನ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಥಾಕ್ಸಿ, ಇದು ಬೆನ್ಝೀನ್. ಓ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ IUPAC ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಆದ್ರೆ ಎರಡು ನೇಮ್ಗಳಿಗಿಂತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನಿಸೋಲ್. ಎಸ್, ಬೇರೆ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಬೆನ್ಝೀನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಫಿನಾಲ್ ಈಥರ್ ಆದ್ರೆ C6H5OCH3 is commercially called as anisole ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Right? So this is the method of naming of ethers. Okay? Yes. Now let us move on to the methods of preparation of ethers. Methods of preparation. Of ethers. ಇಲ್ಲಿ ethers ಅನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೀನ್ಸ್ we can prepare ethers from two important methods. First, number one, from alcohols. Alcohols ಇಂದ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ? When excess of alcohols, you follow my word here, when excess of alcohols are heated with concentrated sulfuric acid at about 413 Kelvin, these alcohols undergo dehydration to form ethers. Alcohols ಗಳನ್ನ excess of alcohols ಅನ್ನು sulfuric acid ಜೊತೆಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಈಥರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀನಿಪ್ಪ? ROH ಪ್ಲಸ್ ROH. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಈಥರ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಈಥರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು. ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ at about 413 Kelvin. So ಇಲ್ಲಿ OH ಮತ್ತೆ H ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇಂದ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಯಿನ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಥರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬಹುದು ನಾವು? CH3OH plus CH3OH in presence of concentrated sulfuric acid at 413 Kelvin, dehydration takes place to form CH3OCH3 plus H2O, dimethyl ether, methoxymethane is the product. Yes, dimethyl ether ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಈಸಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. ಆ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತೆ ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we have to start this reaction by taking ethanol. ethanol ತಗೊಂಡ್ರೆ dimethyl ether ಬರುತ್ತೆ. But the limitation of this reaction is it is possible to prepare only symmetrical ethers. ಸಿಂಪಲ್ ಈಥರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಈಥರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಈಥರ್ಸು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಈಥರ್ಸು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ಸ್ ಈಥರ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಅಗೈನ್, ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ಸ್ ಈಥರ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. This is very important reaction as per the preparation of ethers concern. Williamson's ether synthesis. Very important. Okay. ಏನಿದು? ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೋಡಿಯಂ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ RONA ಅಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬಂದಿದಾವಲ್ಲ, ಅವು ಸೋಡಿಯಂ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್. when treated with alkyl halides, alkyl halides ಅಂದ್ರೆ RX compounds. ಈಗ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು, RX compounds. okay, so means sodium alkoxides and what is this? Alkyl halides in presence of, okay, they react together to form ROR dash. NaX ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ROR ಅನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. This reaction is called Williamson reaction, and this is the general equation for Williamson ether synthesis. ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಈಥರ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್, ರೈಟ್ ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೇನೆ ಇದು. ಸೋಡಿಯಂ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ when treated with alkyl halides, ethers are formed. This reaction is called Williamson ether synthesis. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಈಥರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ CH3ONA ಅಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಾಕ್ಸೈಡ್. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು C2H5Cl ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀನಿ ನೀವೀಗ. CH3OC2H5 ಪ್ಲಸ್ NaCl. This is called methoxyethane. So this is very simple and very important method of preparation of mixed and simple ethers. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅನಿಸೋಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅನಿಸೋಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನಿಸೋಲ್? ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಿನೈಲ್ ಮಿಥೈಲ್ ಈಥರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನಿಸೋಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ I have to take sodium phenate. Can you tell me how sodium phenate can be
ಈಥೈಲ್ ಕಡೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, CH3 ಇದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Then the resulting compound is called anisole methoxybenzene. Okay, yes, these are the simple methods of preparation of ethers, right? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಇದೆ. ಏನದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೆರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಮೀಥೈಲ್ ಈಥರ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳಿ? ಟೆರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಮೀಥೈಲ್ ಈಥರ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದರ ಸೋಡಿಯಂ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವುದರ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೆರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ನಾನು CH3CCH3CH3ONA. This is very important reaction for NEET and JEE and CET classes. Tertiary butyl sodium ethoxide ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು CH3Cl ಅಥವಾ CH3Br ಅಥವಾ CH3I ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, CH3 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ನನಗೆ CH3C CH3CH3OCH3 plus NaCl. This is called tertiary butyl methyl ether. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. You may ask me one question here. Sir, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ tertiary butyl chloride ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸೋಡಿಯಂ ಎಥಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೆಥಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು. ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೀತೀನಿ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನೋಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಏನದು? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ CH3CCH3CH3Br ಅಥವಾ Cl tertiary butyl chloride plus NaOCH3 sodium methoxide ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಈಗಲೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, Cl ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, CH3 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, OCH3 ಬರುತ್ತೆ. ನೋ ನೋ ನೋ, ಈ ತರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಹೈಡ್ರೋ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ Cl ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ H ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ CH3C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2CH3. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು Cl ಒಂದು H ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಥಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಬೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಟೆರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ತಗೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದು CET ಮತ್ತು NEET ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವು ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ RX ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಈಥರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಈಥರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಈಥರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅನಿಸೋಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್? So this is the method of preparation of ethers. Thank you very much.